Ladies and gentlemen, this is our co-main event of the evening, sponsored by Redux Championship Fight Night Round 2. This fight's scheduled for 3 5-minute rounds in the featherweight division. Introducing first, representing Legion Fight Team and fighting out of the blue corner. He holds an undefeated professional record with 2 wins and no losses. One of his wins came by way of knockout. He stands 176 centimeters tall and weighed in at an even 67 kilos. Fighting out of Uzbekistan, introducing Suhrab Mirzavalev. And now, introducing his opponent across the cage, representing TGFC Top Team and fighting out of the red corner. He's making his professional mixed martial arts debut. He stands 175 centimeters tall and weighed in at 65 kilograms even. Fighting out of Kabul, Afghanistan, introducing Shahid Jamel Akhmandzaya. مطابق چیزی که سیمینار براتون گفته شده فاول نمیزنین، از کیچ نمیگیرین، از لباس نمیگیرین، مطابق صدای من کار میکنین. تاج کلاس سرجا. Your referee Mohammed Qasim Rahimi. خب شما بیننده دور دوم شب قهرمانان رنکس هستین. مبارزه نیمه مرکزی امشب هم بین شاهد جمیل احمدزی و سهراب میرزاولیوف از ازبکستان برگزار میشه در وزن 65 کیلوگرم. هر دو ورزشکار 2 ریکارد برد دارن و شکستی رو تا به حال تجربه نکردن. حرکت‌های جالب احمدزی دیدن که چقدر خوب پرفورمنس. بله، مسابقه آغاز شد. نیمه مرکزی شاهد جمیل احمدزی با وزن 65 کیلوگرم با ریکارد 2. البته خب فکر میکنم داخل کیج تر بود. بله، مبارزه باید استاپ شوه. بله، و در مقابلش سهراب میرزاعلیوف از کشور ازبکستان است که اولین فایتش در سازمان TGFC و 2 ریکارد حرفه‌ای داره. البته در سازمان ویف قرقیزستان داره که ثبت شیرگارد هم از درست است. بله هر دو ریکاردهای دو ورزشکار ثبت وبسایت‌های شیرداگ و تپولوژی است. خب مبارزه دوباره آغاز میشه. All right, here we go. This is our co-main event here at TGFC 12 Redux Championship Fight Night Round 2. You've got Suhrab in the blue trunks and Akhmandzada in the red. For a pro debut, he seems real confident. That is Akhmandzada. But I think that Suhrab is pretty dangerous, and I'm sure that Akhmandzada knows it, especially with one of his 2 wins by knockout. البته شاهد جمیل احمدزی یک مسابقه دانسته با حرکت نیکی کاری خود کنه. مسابقه دوم در نمره برده و در مقابلش 2 ریکارد البته که سهراب داره. 2 ریف خود توسط دیسیژن و یا نمره برده. عادی ورزشکار خیلی متعادلانه کار میکنه، کدام عکس العمل تا فعلا نیست. خب 2 ورزشکار یکی دیگه خودم محک میزنه. مبارزه نیمه مرکزی دور دوم شب قهرمانان رنکس. بیننده هستن سهراب میرزاولیوف در مقابل شاهد جمیل احمدزی. Akhmandzada, he employed a Jackson Winklejohn tactic right there with that front kick to the top of the knee. Guys usually really don't like that and they take offense. And then he threw a good inside leg kick and now an outside leg kick, and that's all we've seen so far. I think that the Suhrab is just trying to get his distance and get his bearings here. Let's see what happens. در مسابقات گذشته شاهد جمیل احمدزی خیلی سریع کار میکرد. یک مشت خیلی خوب از طرف سهراب است. البته خب زمین را قرار کوشش داد که در زمین ببره. مبارزه چوک شده. شما میبینید که از گلوتین کوشش گلوتین داره. البته میرزاعلیوف سهراب از کشور ازبکستان و Suhrab is looking for that guillotine right now, and he's got it in tight, but he's going to get mounted here, and there we go. And Akhmandzada gets out of that guillotine. Well done. موقعیت خیلی خوب است برای شاهد جمیل احمدزی و اجازه نمیده البته از سهراب علیوف که عریفش کار بکنه. در حالت فول ماونت قرار گرفته شاهد جمیل احمدزی. موقعیت خیلی خوب است. پوزیشن خوب نیست البته برای سهراب. This is when the high mount is good, and the way that Suhrab was defending around the waist is what you need to do.
But Akhmadzai is doing the right thing, peeling his head back, and then he should be dropping elbows as he's peeling his head back. Suhrab trying to come out the side. He's got to find a way to get out of this, and it looks like he is. He's back to quarter guard now. مبارزه روی زمین ادامه داره. سهراب میرزاولیوف از ازبکستان و شاهد جمیل احمدزی از افغانستان مبارزه نیمه مرکزی دور دوم شب قهرمانان رنکس بیننده هستند. Even though Suhrab got out of that and he got himself into a modified triangle, and now he's sinking himself, or he just about sank himself right back into a triangle. He's got to watch out that left arm of Suhrab. He's going to get it. He's going to get. Oh, almost had a good lift, elevated sweep right there. یک دقیقه با پایان راوند نخست باقی مانده. سهراب میرزاولیوف در مقابل شاهد جمیل احمدزی در راوند اول دور دوم شب قهرمانان رنکس در مسابقه نیمه مرکزی مقابل هم قرار گرفتند. حالا باز هم تلاش‌های احمدزی برای جدایی از سهراب میرزاولیوف. That is exactly what Akhmadzai should have done. Suhrab had an arm around the neck of Akhmadzai, which in turn let him get swept to that direction. Akhmadzai trying to work the grapevine, and then he's going to try and work the high mount. And he's got a good hook there with his left to keep from getting swept. Now he's in high mount, just laying punches in. Now that he's on top, he's working, trying to get a higher mount. Good, took his back right there. Suhrab is going to give his back up in order to stay out of mount, which is a smart idea, except that Akhmadzai is a much taller fighter, and it seems like everybody in Afghanistan loves to employ the body lock, and it's an underrated move if you ask me. خب 10 ثانیه بعد پایان راوند باقی مونده. تلاش‌های زیاد سهراب برای جدایی از احمدزی که تا فعلا نافرجام بوده. ببینیم که مبارزه That is not going to count. The bell had already sounded and he tapped. That is not going to count. خب We're going to round two. We're going to round two. اشتباه شده. شاهد جمیل احمدزی پس از اینکه راوند تمام شده بود تپ اوت کردن. خب بله، قسمی که ما داور مرکزی ایدیدار میگم مبارزه تمام نشده. Suhrab tapped after the horn, which means we're going to round two, and he knows that. But Akhmadzai is celebrating like he won the fight, and that is definitely not the case. We're going to round two. بله، راوند دوم آغاز خواهد شد. خیلی جالب بود شریفی صاحب در دقیقه‌ای که تمام شد بعد از او تپ اوت کرد و از نگاه تکنیکی و قانونی زمانی که زنگ پایان مبارزه تمام میشه امتیاز تمام نمیشه. بعد مسابقه به نفع جمیل احمدزی تمام نشد، چون که وقتی که تایم تمام بود حریفش تپ اوت کرد و باید در این حالت داور خیلی باید دقیق باشه و دقیق هم بود. نماند که شاید جمیل خوشحالی کنند، چون یک دفعه واقعا بچه پر انرژی و پر جنب و جوشی است که شاید جمیل احمدزی در دقیقه‌ای که ثانیه‌ای که تمام شد نکاوت حریفش تپ اوت کرد که این تپ اوت حساب نمیشه. حالا شاید در راوند دوم بتونه که احمدزی حریف خودش سابمیشن بگیره. This is where Suhrab went to the guillotine, and then we go to the ground. If he would have stayed there in half guard, he would have been all right. On top here with Akhmadzai trying to peel the head of Mirzalov off. This is where he had the triangle, or attempted triangle. That's where he's trying to get the triangle again. We're coming right back here with round two. Here at TGFC 12, Renix Champion Fight Night, round two. Live from Kabul, Afghanistan. شما شاهد بیننده در 12ام سازمان TGFC هستین. رنکس چمپیونز فایت نایت 2 هستین. البته شب قهرمانان فصل 4م. البته جا دارم سپاسگزاری کنم از کمپانی رنکس که حامی اصلی برنامه بوده و همچنان از همکارای بخش شفاخانه افغان مرسی که تیم کاریشان آمده آمبولانس فرستادن و همچنان سپاسگزاری میکنم از مهمان نوازی اینترکانتیننتال که برای مهمانان ما زمینه خیلی خوب در فضای. خب فکر کنم راوند دوم آغاز خواهد شد. بله، راوند دوم آغاز میشه. شاید جمیل احمدزی در مقابل سهراب میرزاولیوف. I think that Akhmadzai sent a real good message
to Suhrab in that first round at the end with that body lock and made him tap even though the bell sounded. That's got to get in the mind of Suhrab right now that he was so dominated at the end of the round. He's got to make up for something now. بله یعنی پیام خوبی بود از سهراب میرزا ولیوف که در زمین هم شاید جمیل میتونه خوبتر کار کنه مقابل میرزا ولیوف. دو ورزشکار و دو فایتر به هم دیگر چسبیدن و راوند دوم هم ادامه داد. کم تفاوت کرد البته در راوند اول که باید چوک بکنه وقت پوره شد با ظریفش تفاوت کرد. فقط یک ثانیه کم آورد. زمینی خوب داره شاید جمیل، قدرت بدنی خیلی خوب داره و همچنان میرزا ولیوف. البته سهراب هم دست کم نگیریم، ورزشکار خیلی خوب است، می‌بینید کنترل میکنه در هر حالتی که میگیره کوشش خود میکنه، اما قدرت فیزیکی شاید جمیل هم خیلی بالاست. تاثیر آب و هوا هم است، چون که افغانستان ما در کشور زندگی میکنیم که متاسفانه آلودگی هوا داریم، در خصوصا در شهر کابل و ورزشکارایی که از جامعه فقط تفاوت میکنه، تفاوت آب و هوا است. بله. خب مبارزه نیمه مرکزی دور دوم شب قهرمانان رنکس بیننده هستین. شاید جمیل احمدزی مقابل سهراب میرزا ولیوف، بوکسایی که با سر و صورت تلاش میکنه بزنه اما نمیتونه، باز هم یک نیمه تک داون است. درست است؟ بله، برش در روی زمین لگد زد، لگد شد در زمین برد. البته شاید جمیل احمدزی به گفته عامیانه بگویم مال سرش پیدا کرد که امرای حریف خود باید در زمین برای گراوند پاند کار بکنه. موقعیت‌های خیلی خوب برای شاید جمیل همیشه. شاید جمیل این مسابقه خود خیلی متواتانه پیش میبره. مسابقات قبلی شاید جمیل ببینین واقعا بسیار فایت‌های جالب میکنه. فکر کنم استرس داره. درست است؟ بله، چون که در مقابل یک حریف از کشور ازبکستان قرار گرفته و اولین بار است که در داخل افغانستان با یک خارجی مبارزه میکنه. بله. Suhrab is just trying to keep the posture down of Akhwandzada. I mean, he's got his guard closed. He's got the posture broken. He just wants to get stood up right here is all he's wanting at this point. البته دوباره هم کوشش داره شاید جمیل، باز هم میخواد که دستش بگیره و در حالت ساید کنترل به یا He's hunting for a Kimura there. کوشش داره کیمورا بگیره سهراب میرزا ولیوف، اما نزدیک هر دو ورزشکار تلاش میکنن که یکی دیگر حرکت بگیرن که فعلا هیچ کدامشون موفق نشده. جمیل احمدزی ورزشکاری است که دو ریکاردش قبلشان در سازمان TGFC فایت کرده، یعنی از کسایی است که در سازمان TGFC رشد کرده و ما فایت جالب از دیدیم و در حالت فول کنترل آمد. سهراب بسیار موقعیت خیلی خوب است. He didn't get that Kimura, but he got a great transition into high mount. Now here's the problem. When you're a tall fighter, you don't want to try and break a guy's posture down by wrapping your arms around him. You need to break him down by the head and arms because he can still lift his body up and start dropping bombs on you, and that's going to be a problem, especially when he's up against the cage right in his own corner. موقعیت خیلی خوب برای سهراب است. البته می‌بینیم که شاید جمیل از پایین هم می‌خواد که مشت بزنه. فکر میکنم مسابقه کنترل شامت یک گلبای خیلی محکم به صورت شاید جمیل احمدزی بود از طرف سهراب. مبارزه نیمه مرکزی شب قهرمانان رنکس دور دوم بیننده هستند. شاید جمیل احمدزی در مقابل سهراب میرزا ولیوف. دو ورزشکار دو برد داشتن در مسابقات قبلی خودان. ببینیم که امشب کدامشان پیروز از رنگ بیرون خواهد آمد. اگر مسابقه در امتیاز هم کشیده شود به نظر شما در دو راوند کی بهتر است؟ راوند اول بازم منتظر قضاوت داوران میشم. راوند اول فکر میکنم شاید جمیل احمدزی کمی جلوتر بود نسبت به سهراب، اما سهراب هم دیدین که راوند رو خوب آغاز کرد. شاید جمیل هم حالا میبینین که کنترل تا حدی فکر کنم نقطه ضعف یکی دیگر پیدا کرده. بله، در حالت کوشش میکرد گراوند پاند کار بکنه امرای شاید جمیل، هم حالت فولمان بود، میخواست که مرا کنه. Suhrab, he made a mistake there when he was in mount. He decided to try and ease his weight up and maneuver into like an S mount or something, and now he's stuck into basically a guard where there was an Americana, or at least there's an attempted Americana from Akhwandzai right now. چیز حدود 20 ثانیه و پایان راوند دوم باقی مانده. مبارزه نیمه مرکزی که از تلویزیون یک بیننده هستند. Akhwandzai is pretty active off his back trying to get the arm bar. He's isolating one of the arms and he's turning his hips to get what he wants, but he's got to make something happen here or he's just going to get dropped, have bombs dropped on his head some more. شما می‌بینید که سهراب واقعا فایتر خیلی خوب است، بسیار خوب کار میکنه، آرام است، گرچه در کشور قرار میگیره. وقتی که میاد در کشور 10 ثانیه البته کم
مسابقه تمام شد. خب پایان راوند دوم ادامه این صحبتتون خیلی خوب کرد. مسابقه خیلی خوب است، مسابقه نیمه مرکزی از طرف هر دو ورزشکار واقعا عملکردهای خیلی خوب است. شما می‌بینید که شاهد جمیل احمدزاده هم خسته به نظر میاد و سهراب که واقعا راوند دوره گرچه کنترل خیلی زیاد در دست شاهد جمیل بود، دوباره مسابقه را دانست به نفع خود البته در کنترل خود بیاره. Heading into round 3 now. This is a real close fight in my opinion. I don't know. I don't know how I would call it. I would guess probably a 9-8, or I'm sorry, a 10-9 for each guy. Third round is going to decide what's going to happen here. But I think honestly that Suhrab needs to make something happen, because even though he gets dominated, he gives up bad positions and he goes from a real good position to a bad position, and he needs to be smarter about it. ولی راوند اول عملکرد خیلی خوب از طرف شاهد جمیل احمدزاده. راوند دوم سهراب بسیار خوب کرد. راوند سوم است. خب راوند آخر است و سرانجام بعد از پایان راوند سرنوشت ساز است راوند و پیروز این مبارزه مشخص خواهد شد. دو ورزشکار خسته به نظر میرسند. دو راوند فایت خیلی خوب و خیلی سنگین با هم داشتن. درست است؟ یا دو ورزشکار در حالت استادان کار کردن، در حالتی که در زمین رفتن کار کردن و خستگی های خودت داره، چون که میکس کار کردن. واقعا هر دو ورزشکار راوند سه راوند سرنوشت ساز است، اما بازم ببینیم که کارنری که از البته کوچ‌های از یا بچه‌ها برای چی هدایت دادن در راوند سه. راوند سرنوشت ساز برای دو ورزشکار. صحبت‌های مربی‌ها را داشتن. راوند سوم و راوند سرنوشت ساز آغاز خواهد شد. سرانجام بعد از پایان راوند مشخص خواهد شد کی برنده مبارزه نیمه مرکزی شب قهرمانان رنکس خواهد شد. All right, we're starting the third and final round here in this featherweight bout, our co-main event of TGFC 12, and they're coming out swinging. از طرف سهراب و از طرف شاهد جمیل احمدزاده کنترل خیلی خوب است. خب شاهد جمیل احمدزاده با خودش آمده و تلاش‌های زیادی به خاطر نکاوت کردن سهراب کرد، ولی روی زمین شد فایت فعلا. بله فعلا در حالت زمین است. بگویم میتونیم در حالت half mount است، یعنی full mount نیست. So Suhrab's got half butterfly, and he's got the arm isolated that he needs to get that sweep. Well, he just got rid of both of them, but he could have had a sweep there and been mount on top, but now he's but Ahmed Zayed is in the guard now, open guard, so he should know that he could pass. But Suhrab, he's really liking to try and get into a single hook or a single butterfly to try and elevate his opponent. البته شاهد جمیل چسبیده بر سینه سهراب و یک مشت میزنه به بدن و به صورت سهراب، و سهراب هم در موقع قبل گفته که کنج کیج است و شاهد جمیل کوشش داره در این حالت به کار خود ادامه بده. خب دوباره شاهد جمیل تلاش‌های خود برای امتیاز گرفتن و حرکت صف‌نشین انجام میده. سهراب هم دست خالی نششته و جواب‌های شاهد جمیل دوباره میته. باز هم مبارزه ادامه داره. مبارزه نیمه مرکزی را از تلویزیون یک بیننده هستیم. بله کوشش داره شاهد جمیل گریف خود در این حالت نگاه داره و همچنان سهراب کوشش داره که ورزشکارانی که از داغستان، ازبکستان و روسیه میان بیشتر روی زمین کار میکنن. درست است؟ بله و البته شما میبینید که مردم داغستان البته اقتصاد فرهنگ کمی نزدیکتر است به مردم افغانستان و در کشتی حرف اول میزنه روسیه و مخصوصا داغستان و فایترایی هم که هستن بیشتر روی زمین میان کار میکنن. بله مب دارن ورزشکارا هم دارن که ساده کار میکنن، اکثرا ورزشکار فنون البته یا سامبو کار کردن که یکی از رشته‌های نظامی است در روسیه و مو اساس ورزشکارایی که دائمی است اکثرا اونا سامبو کار میباشن. Suhrab he's kind of stuck at this point. If he can just get his left hook in and he can get an overhook on that right arm of Ahmadzai, he can get a 100% sweep and be in mount because he's got an overhook on the far leg, but he looks like he's just content to sit here and get pounded in the kidneys. کوشش داره سهراب که از این حالت خود خطا بده و استاده شوه، اما از کمرش گرفته. شاهد جمیل اجازه برش نمیده. شاهد جمیل خیلی پر انرژی فایتر است. ورزشکار بسیار قدرت بدنی خیلی زیاد داره. در هر مسابقه‌ای که واقعا بسیار، یعنی ورزشکار نیست که در باخت نداره، اصلا در
خب امشب هم تلاشای خودش هم میکنه که نبازه. مبارزه نیمه مرکزی هست. تا این حال کنترل بوده در دست شاهد جمیل. ببینیم مسابقه لحظه مسابقه را یعنی قابل پیش بینی نیست. درست است؟ بله. تلاش های سهراب و شاید جمیل احمدزی برای At this point, it looks like Suhrab is trying, or he was trying to isolate that right arm to maybe go to a Kimura. But now again, we're back in guard, open guard, and neither guy really is working real hard to advance. چیزی حدود 1 دقیقه وقت داره شاید جمیل که حریف خودش شکست بده. در مقابل سهراب هم همین اندازه وقت داره. ببینیم که بعد از پایان به نظر میرسه که روی امتیازات خواهد بود. درست است؟ بله، اما شما ببینید که شاید جمیل از کمرش گرفته، کوشش داره سهراب که بالا شود و اجازه نمیده چنج بکنه، اما در زمین میره بازم یک مشت میزنه. عدم حالت نگاه میکنه، فکر میکنه مشاری میکنه چون که امتیاز به نفع خود داشته باشه، کنترل مسابقه هم داشته باشه تا پیروز مسابقه شود. You can tell by looking at both these guys' faces, they are spent and they don't have a lot left in the tank. Referee, I think he's going to stand him up here pretty quickly. I mean, there isn't much action going. The referee does need to stand these guys up. There's, Suhrab looking for a guillotine here, but he's not going to get it. Now we're back to square one. One of the things that Ahmadzai is doing is he's trying to wrap both his hands around. 30 ثانیه تا پایان راوند باقی مونده. همه منتظر هستن ببینه چقدر خسته شده سهراب و تلاش‌های شاید جمیل هم خوب نتیجه داده. حریف خودش خسته ساخته در داخل رنگ. When you've got your arms around a guy and you're not working to pass his guard, you're just there waiting for the referee to stand you up. But we're 10 seconds from the end of this fight. دستان تا پایان بازی است. البته شاید جمیل در احمدزی در حالت بود. من فکر میکنم که اگر و پایان راوند اشتباه شاید جمیل احمدزی که کار نکرد. And we're going to go to the referee for the decision. خب راوند سوم هم به پایان رسید. مبارزه نیمه مرکزی شب قهرمانان رنکس دور دوم. شاید جمیل کمی عصبی به نظر میرسه. بعد شانس بود در راوند نخست. من خوش نشدم در حرکتی که انجام داد شاید جمیل احمدزی و طرف هم اشاره داشت که باید در کمربند باید فایت بکنم. من فکر میکنم که یک جریمه باید شود چون که رسم ماه نوازی را باید ما طبیعتا سازمان TGFC باید با یک اخلاق داره. ورزشکار برای ما اولویت ورزشکار داره، ورزشکار با اخلاق داره. ورزشکاری که اخلاق نداشته باشه در سازمان TGFC برای ما جای نداره. بله، اما ما واقعا امروز از حرکتش خوشم نامد. ما واقعا چند فایت برای شاید جمیل احمدزی دادم، سرش حساب میکردیم که شاید جمیل احمدزی فایتر خوب است، اما من کاملا مخالف چنین حرکت ها هستم. چون که یک کسی که رسم میره کشور مهمان از کشور می باشه و کشور باید میزبانی خیلی خوب بکنه. البته سازمان TGFC تانستم، اما امروز ما باید این اشتباه را بگوییم که از طرف ورزشکار شد. خب ما از تمام مردمی که فعلا بیننده هستن معذرت میخوایم. بعضی انسان ها گاهی وقتا عصبی میشن، عصبی به نظر میرسه. راوند نخست فقط 1 ثانیه کم آورد، 1 ثانیه کم آورد. گرت میره داخل کیج. شما صحنه آهسته راوند سوم بیننده هستین. خب ببینیم که سرانجام کی پیروز ای دیدار خواهد بود. Ladies and gentlemen, our co-main event comes to an end at the 3rd round. We go to the judges' scores for a decision. All 3 judges score in the favor of your winner by unanimous decision. Out of the red corner, Shahid Jamel Ahmadzai.